felicitation speech by Mr. Simon Chaco, Sunday School Director of UK and Ireland. He is a man of humbleness and easy to approach at any time for everything regarding our Sunday School activities. I would like to invite Simon Uncle to deliver the felicitation speech. Glory be to the triune God. Hope you all had a good OVBS. Can you see my screen? Yes. Yes. Yeah. Okay. Cool. I'm not going to talk much. You had some good lessons over yesterday and today. I just heard Deacon talking, and I hope you had very good session yesterday as well. So I'm going to ask you some question instead of saying something. Okay? Is that good? Not hearing anything. Say something. Unmute. Talk. Yes. Yeah. Yes. You ready? Yes. Okay. Let's do that one. And before I do that one, first of all, I would like to give a big thanks to all the organizers, Sergeant Chan, Sophie Kochama, all the priests, Tijuachan, all the teachers, everyone. And you invited lots of people like Tirmeni, Anupachan, Nainanachan, and especially CPHN and Deacon from India. Thanks to everyone. In the spirit of OVBS, I would like to give a well done sticker to everybody today. Okay. On that note, I'm going to move on to my talk. So you have heard the will of God, discern the will of God. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 is our theme, and you learned that over last 2 days. Yeah. And whatever pictures I'm showing here, watch carefully, because there will be a few questions you could answer from that as well. Okay. So we said discern the will of God is the theme. Okay. What is the Bible reference of our theme? Who can say that one? Unmute and say, yeah? Unmute and talk. From the will of God. Discern the will of God. Bible everyday adullada. Where in Bible you can see that one? What is the Bible reference? Thessalonians. Come on. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Well done. Well done. I cannot see who is talking, but I can see the answer is right. The next question goes to, which part of the Holy Bible will you see this book? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1 Thessalonians chapter. Sorry? New Testament. In the New Testament. Well done. That's also the right answer. The New Testament. Yeah. So in New Testament we have lots of books. Okay. On the right side you saw a picture, and keep an eye on that one. So the next question: who wrote this book? 1 Thessalonians. Who wrote the book? Paul. കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. Saint Paul. Paul. Saint Paul. Absolutely right. Saint Paul wrote this book. Yeah. 1 Thessalonians. This is a letter by Saint Paul to the community in Thessalonica. Okay. Very good. What do you know about Paul? What That he was bad. he was bad. Absolutely right. What else? He was against Christians, and then one day he saw Jesus. Absolutely right. What else? He's a saint. So Saul converted to Christianity. Yeah. And so Saul wrote lots of letters to lots of people. Yeah. And many of those letters are in the Holy Bible. In the picture, all the green colored book you see. Please. Okay, all the green colored books you see there on the New Testament, you can count, but there are 14 books we believe are written by Saint Paul. And we read one of these books every Sunday, every Holy Kurbana, we read from one of these books just before the gospel, isn't it? Okay. Arkana, whom did Saint Paul send this letter to? Thessalonians, right? Again, yeah. That's all my question. That's all my question. What is the meaning of the word discern?
To see, recognize, or understand. Found out. So this is not just understand some things which we cannot easily understand. We see, recognize, or understand something that is not very clear. Adina discern a specific word out use okay? Discern the will of Found God. out. Easy to understand, but we need to put a bit of effort to understand that. And that is based on the theme. And the theme is give thanks. This is a full sentence. Understand something not clear, then I disagree. Correct. And the namala theme paranyapam, we said discern the will of God, but that is taken from the full verse. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തീം എല്ലാം പഠിച്ചാണല്ലോ ഇന്നലെയും പിന്നെ ഇന്ന് ഡീക്കൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് അങ്കിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ബേസിക്കലി ദർ ആർ 3 parts to it. Give thanks in all circumstances. This is the will of God and in Christ Jesus for you. There are 3 aspects of it. I'm not going to talk about that one in the interest of time. And this is the note I took from Deacon and Anubachan. Anubachan and Deacon mentioned to us, how do we understand the will of God? And okay, so Anubachanum Deaconum parna points uncle note cheyidu vecha ningalkku vendi. What is the will of God? And the Deacon referred that from 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 to 19. And then Anubachan mentioned through prayers, Holy Kurbana or Holy Liturgy, fasting, prayers, we can discern the will of God. It's not easy, but we need to think, understand, meditate to understand the will of God. Please. And that's all. God bless us all. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you, Uncle. And we believe your support and encouragement will be there with us in the future to establish our Sunday school activities. Thank you once again. Cheers. Bye. Our Bible says, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. This has been proved by our intermediate students in their action song. Let's sit back and enjoy the melodious action song, Enikku Mundoru Chengadi. I request Sergeant Uncle to play the video, please.
Thank you all the intermediate students for the action song. I hope you all would hold Jesus Christ as your best friend in your life. Now, I would like to welcome Reverend Father Nainan Kuriakos Achan for the felicitation speech. His home parish is in Kottayam and he's currently working in Ireland-based church as a vicar. I welcome you, Achan, for the felicitation speech. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, പ്രത്യേകിച്ച് മാത്യു കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളോടുള്ള പരിചയം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത്. ഏതായാലും ഈ മഹാസന്തോഷവേളത്തുള്ള ഈ സന്തോഷവേളയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. പവർ ഓഫ് ഡിസേൺമെന്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെന്തിക്കോസ്തി കാലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ പുതുക്കത്തിന്റെ അനുഭവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഡിസേൺ ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള വിഷയം 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യം കേട്ടു. ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാവം, പ്രധാനമായ ഒരു ആഹ്വാനം ഈ OVBS ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹമാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരമായിട്ടുള്ളത്. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും ദൈവികമായ ശക്തി ലോകത്തിലേക്ക് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാം. ഈ അവസരം നൽകിയതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Acha, for your valuable words. Thank you once again for join us. You have joined us in OVBS 2021. Thank you. Proverbs chapter 16 verses 16 says, "It is better, much better to have wisdom and knowledge than gold and silver." As OVBS teachers, including me, we are glad that we could help our children grow spiritually and guide them to live a life in prayer. We, OVBS teachers of 2021, would like to present a video song, Swargonade Varum, the musical version of Our Father who art in heaven. I request Sergeant Uncle to play the video, please. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ 2 ചിറകുകളാണ് പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള തീവ്രതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയോടുള്ളതായ വിശ്വാസവുമാണ്. തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ച 2 കാര്യങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ്. 1, ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും 2, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എന്നുമാണ്. ആ തരുണത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു തമ്പുരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്നുള്ളതായ അതിമഹത്തായ ആ പ്രാർത്ഥന. ഇന്ന് OVBS 2021 അധ്യാപകർ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്നുള്ളതായ ഈ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ പദ്യരൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആലപിക്കും. നമ്മൾക്ക് അതിനായി കാതോർക്കാം. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
Thank you all the lovely teachers who gathered together for video recording even after their busy shifts, and we express our sincere gratitude to Binoy Achan for helping us to learn this song. God created us with the ability to sing and make music. Music is an important part of worship and praise to God. Sing to Him, sing praise to Him. Tell of all His wonderful acts. Now it's the time for the awaited musical session, which is led by Reverend Father C.B. Matthew Verghese Achan. He is the vicar of Kandanad Diocese. He is a well-known singer. His home parish is in Karakkad, which is in Chenganur Diocese. We are extremely happy to have you, Acha, in today's OBBS event. I invite C.B. Achan to the virtual platform to lead the musical session. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പീറ്റർബറോയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരോടും കൊച്ചമ്മമാരോടും മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഈ OVBSന്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നത്. Hope you all are safe and happy in our Christ Savior. So today we are here as an OVBS to share our happiness, even in the midst of this dreadful disease that creates barriers between you and me. The disease created many dawns in our relationship and in our personal life. We know that. നമ്മുടെ parents നമ്മളോട് പറയും, don't do that, don't do this, don't do those things. അങ്ങനെ കുറെ ഡോൺസ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. So finally we are fed up with those don'ts. No, everybody talks about only the negative side or the negative thoughts about COVID-19. And നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഒരുപക്ഷെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ പോലും ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇന്ന് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സെഷനിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് only the negative sides of this COVID era. But I think I would like to think about the positive sides of this time first before starting our musical session. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മ്യൂസിക്കൽ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ അല്പം മടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, എന്നോട് ബിനോയിച്ചും പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ കേട്ടു, നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ആക്ഷൻ സോങ് കളിക്കുന്നവർ കണ്ടു, വളരെ സന്തോഷം. ബിനോയിച്ചൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ഇനിയും ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സെഷൻ മാത്രമാണ് ഈ മ്യൂസിക്കൽ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ അധികം അങ്ങനെ കടക്കുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ടൈം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോവിഡ് എറ. We know the things around us have changed a lot. Dear children, I think you are the real beneficiaries of this COVID era. I mean about the lockdown and shutdown times. No schools, no teachers, no classes, no tensions, and of course no church and Sunday school.
And most importantly, many times you ask your parents, Papa, Mummy, to take a day off and spend a whole day with you. But that doesn't happen. They said, no, baby, no, you want pizza, no? You want to eat pizza, no? And you want to join a nice school, no? So we must go, and Papa, Mummy must go and work. Is it right? So you go and play with your auntie. You know that who is that auntie. So we played with our aunties, and we didn't get our parents with us. But now, at least for a short period, you got your parents completely as your own in your space. So you enjoyed, actually you people enjoyed, include my sons, they enjoyed their COVID time. Is it? Yeah, I think yes. Yeah. Okay, leave it. Now let us talk about music. You know, there are many types of music now. I mean, based on the mood of the music or mood of the song. There are happy songs. There are sad songs, love songs, pop and rock songs, and the list goes on and goes on. So now I would like to tell you that our life is also a music. Our life is also a music. That may be a lengthy song or maybe a short song. Anyway, our life is a music. So every fraction of seconds in our life is a part of that music. But the thing is that the mood of the song might not be same at all time. Mood may change, but still it's a music. We all love music. We all enjoy music. When we think about OVBS, what comes first in your mind? Of course, the OVBS songs. So, firstly, I would like to tell you that take every moment of our life as a part of music and enjoy and live every second. നമ്മളൊക്കെ ഈ കുറെ കൂടെ മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ അറിയാം, ഈ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് തരം മ്യൂസിക് ആണ്. ഒന്ന് പ്ലഗ്ഡ് മ്യൂസിക്, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അൺപ്ലഗ്ഡ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയും. പ്ലഗ്ഡ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ട്, വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കേട്ട രീതിയുണ്ട്, ഉപയോഗിച്ച ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഒരു അകമ്പടിയോടുകൂടി, along with the instruments we are listening a music that is plugged music. The second one is unplugged music. Unplugged എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശുദ്ധമായ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത്, the pure music. നമുക്കറിയാം പല ഇന്ന് സിനിമ സോങ്സിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ സോങ്സില് പണ്ടേ ഈ അൺപ്ലഗ്ഡ് മ്യൂസിക് കുറെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കില് അൺപ്ലഗ്ഡ് മ്യൂസിക് ഇപ്പോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല സിനിമകളിൽ പോലും അധികം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി പാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാതെ പാടുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ വിതൗട്ട് എനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ അൺപ്ലഗ്ഡ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ബോത്ത് ദീസ് ആർ മ്യൂസിക്. പ്ലഗ്ഡ് മ്യൂസിക്കും അൺപ്ലഗ്ഡ് മ്യൂസിക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം, 10 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം, 30 വയസ്സുള്ള ആൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം, 80 വയസ്സുള്ള ഒരാള് ഈ OVBS-ൽ ഇപ്പോ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാകാം, നമ്മുടെ വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഇതുവരെ അവർ അനുഭവിച്ച ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ it was a music. Their life, our life was a music. But the mood may change. ആ മൂഡ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മാറാം. ഇപ്പോ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാലമായിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സങ്കടമുള്ള ഒരു കാലമായിരിക്കും, അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കൂടി സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാലമായിരിക്കും. സോ ഓൾവേസ് there is a hope. The mood can change. സോ എനിക്ക് ഈ മ്യൂസിക്കൽ സെഷനിൽ ഞാൻ വെറുതെ 1-2 പാട്ട് പാടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വി ഗോട്ട് എ റയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. 100 വയസ്സുള്ള
ഒരു അപ്പാപ്പനോടോ അമ്മാമ്മയോടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കാലഘട്ടം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടി കാണത്തില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഗിവൺ ഫോർ us. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു നല്ല ഒരു അവസരമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ വിചാരിക്കും ഇത് വളരെ എന്തെല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ റയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എല്ലാ കാലവും ഒരു മ്യൂസിക് ആണ്. that may be a plugged one or maybe a unplugged one. Unplugged എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വെച്ചുകെട്ടുകളൊന്നുമില്ല. നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വെച്ചുകെട്ടുകളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ഈ കാലത്തൊക്കെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ കൂടിയവർക്കും മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷകൾ, ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾക്കൊക്കെ കൂടിയവർക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈവിൽ കാണുന്നവർക്കറിയാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചത് അല്ലെ. ഒരു കല്യാണത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, ശവസംസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, എന്തെല്ലാം ആഡംബരങ്ങളായിരുന്നു. സോ എവരിതിങ് വാസ് എ മ്യൂസിക്, ബട്ട് നൗ വി ആർ പ്ലേയിങ് ദ അൺപ്ലഗ്ഡ് മ്യൂസിക്. വലിയ അകമ്പടികളൊന്നും ഇല്ലാതെ, വലിയ വെച്ചുകെട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം, വളരെ പവിത്രമായ ഒരു ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കോണം ഈ സമയം, ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. സോ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ദൈവം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾ പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 4-5 വരികൾ വീതം നമുക്കൊന്ന് പാടി, ഞാൻ പാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കും മ്യൂട്ടായി തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്ത് നല്ല ഒച്ചത്തില് പാട്ടുകൾ പാടി സന്തോഷിച്ച് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രയർ സോങ് നമ്മൾ പാടുകയുണ്ടായി. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പാടാം. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം, യാചന നൽകുന്ന ദൈവം. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം, യാചന നൽകുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥന കേട്ടങ്ങടിയാർ തൻ യാചന നൽകി അനുഗ്രഹിക്കൂ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടങ്ങടിയാർ തൻ യാചന നൽകി അനുഗ്രഹിക്കൂ. എൻ ദൈവമേ, എൻ രക്ഷകാ, എൻ നാഥനേ, എൻ യേശുവേ, നിൻ സന്നിധൗ കുമ്പിടും ഞാൻ, തൃപ്പാദങ്ങൾ മുത്തിടുന്നു. കൺകളുയർത്തുന്നു ഞങ്ങൾ, കൈകൾ മലർത്തും നിൻ മുൻപിൽ. കൺകളുയർത്തുന്നു ഞങ്ങൾ, കൈകൾ മലർത്തും നിൻ മുൻപിൽ. ആത്മശരീര മനസ്സുകൾ സന്നിധൗ അർപ്പിച്ചു കുമ്പിടുന്നു. ആത്മശരീര മനസ്സുകൾ സന്നിധൗ അർപ്പിച്ചു കുമ്പിടുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്രയർ സോങ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു പാട്ട് കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അതൊക്കെ അത് 2009 ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. വളരെ ആ കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റുപാടിയ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൈകൾ കൂപ്പേണ്ടേ, കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൺകളടയ്ക്കേണ്ടേ, കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞെ കുഞ്ഞെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുരിശു വരയ്ക്കേണ്ടേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടിടും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടിടും.
സോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാം ഇതൊരു വൺ മാൻ ഷോ ആയിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. ഏറെ സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഡയസ്പോറ പീറ്റർബറോയിലെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ടുകൂടെ ഒന്ന് പിള്ളേരെ ഒന്ന്, കാരണം നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് മാത്രമേ ആ പാട്ട് അറിയത്തുള്ളൂ. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളത് ആക്ഷൻ സോങ് പാടിയായിരുന്നു. PP വണ്ടി പോപ്പോ. PP വണ്ടി പോ പോ, PP വണ്ടി പോ. ഒന്ന് പാടാമോ? PP വണ്ടി പോ പോ, PP വണ്ടി പോ. ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പാട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം കൂടെ ഉള്ളവർ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ ആന്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും പോകാമെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക്, ശൈലിയിലേക്ക് നമ്മുടെ യാത്രകളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് OVBS ഇത്തവണ പറയുന്നത്. PP വണ്ടി പോ പോ, PP വണ്ടി പോ. അടുത്ത വരി ഇങ്ങനെയാണ്. മോർണിംഗിൽ ഡ്രൈവറെങ്കിൽ വണ്ടി വന്നു എടുക്കുന്നു, മോർണിംഗിൽ ഡ്രൈവറെങ്കിൽ വണ്ടി വന്നു എടുക്കുന്നു. കേട്ടോ? ഗൂഗിൾ ആന്റി ചൊല്ലും വഴിയെ അങ്കിൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു, ഗൂഗിൾ ആന്റി ചൊല്ലും വഴിയെ അങ്കിൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. PP വണ്ടി പോ പോ, PP വണ്ടി പോ, PP വണ്ടി പോ പോ, PP വണ്ടി പോ. മോർണിംഗിൽ ഡ്രൈവറെങ്കിൽ വണ്ടി വന്നു എടുക്കുന്നു, മോർണിംഗിൽ ഡ്രൈവറെങ്കിൽ വണ്ടി വന്നു എടുക്കുന്നു. പഠിയോ? ഗൂഗിൾ ആന്റി ചൊല്ലും വഴിയെ അങ്കിൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. Take right, take left, go straight and stop there. Take right, take left, go straight and stop there. അതിരാവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയാൽ യാത്ര തുടങ്ങും. സർവശക്തനേശുനാഥൻ ചൊല്ലും വഴിയെ പോയിടാം. അതിരാവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയാൽ യാത്ര തുടങ്ങാം. സർവശക്തനേശുനാഥൻ ചൊല്ലും വഴിയെ പോയിടാം. Take right, take left, go straight and stop there. Take right, take left, go straight and stop there. കേട്ടോ? PP വണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് പാടിക്കേ. വണ്ടി 1 2 3 start. PP വണ്ടി പോ പോ, PP വണ്ടി പോ, PP വണ്ടി പോ പോ, PP വണ്ടി പോ. വണ്ടി വന്നെടുക്കുന്നു, യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. വണ്ടി വന്നെടുക്കുന്നു, ചൊല്ലും വഴിയെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. Take left, go straight and stop there. Take right, take left, go straight and stop there. ഇനി അതിരാവിലെ ഒന്നുകൂടെ പാടിക്കേ. അതിരാവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ go straight and stop there. Take right, take left, go straight and stop there. Okay, so we will end up our session. I would like to thank you all, our beloved Tirumeni, all Achans, especially Binoy Achan and Bachamma. They invited me to attend this
session. So thank you all. Thank you, my children. I love you all. Thank you. Thank you, Acha. You are blessed with a melodious voice. You once again proved you are a great singer. Thank you for making us understand the positive aspects of music. Thank you once again. OVBS is the best time when all children come closer to God and sing and praise Him. Now, I would like to welcome Beyond Binoy to express his this year OVBS experience. Beyond. Glory be to the triune God. Respected Tirumeni, dear Achans, parents, teachers, and my dear friends. Today, I am standing before you to share my 2 days of OVBS experience with you on the theme Discern the Will of God, taken from 1 Thessalonians chapter 5 verses 18. Yesterday we had our online OVBS classes in our breakout rooms, from which we got much valuable insight about the theme. This year also we had very good songs. While we were within the limits of our house, this year OVBS gave us an opportunity to meet our friends of our church and spend our time singing and learning OVBS songs. We had a good team of teachers, and from them we learned about the will of God. I really enjoyed it. I hope so did my friends. I thank my church, Vigar, Sunday school headmaster, and teachers for making this OVBS a success. Thank you. Thank you, Beyond. That gave an insight for us to know how you enjoyed the entire OVBS. Thank you once again. Now we are approaching the final session of our OVBS 2021. It's a time to thank Tirumeni, Achans, parents, children, teachers, and all who have worked behind this event to make a grand success. I call upon Mrs. Sheba Paulson, Deputy Headmistress of St. Gregorios Indian Orthodox Church, Peterborough, to deliver the vote of thanks. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആദരണീയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോബ് ചെമ്മാച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട സൈമൺ സ്റ്റാർ, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, വാത്സല്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമായി ലോകത്തിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരേ മനസ്സോടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ഈ OVBS പ്രോഗ്രാം ഇത്ര മംഗളകരവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുമായി തീരാൻ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷമായും പ്രയത്നിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. COVID-19 എന്ന മഹാവ്യാധിയുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ദേവാലയങ്ങൾ അടച്ചിടുകയും ആരാധനകളും സൺഡേ സ്കൂളുകളും OVBSകളും മറ്റും അതുപോലെ നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു OVBS ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് അവസരം തന്നതിന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ 1000 നന്ദിയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ തിരുമേനി ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ. തിരുമേനി വളരെയധികം തിരക്കുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ, നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും തിരുമേനിയെ വിളിച്ചാലും നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വഴികാട്ടിയുമായി തിരുമേനി നമ്മളെ നയിക്കാറുണ്ട്. ഈ OVBSന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച തിരുമേനിയുടെ തൃപ്പാദത്തിൽ നന്ദിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വാടാമലരുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ സ്പീക്കറായിരുന്ന ജോബ് ചമ്മാച്ചൻ. ചമ്മാച്ചൻ ഇപ്പോൾ OSSAE സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായി ദേവലോകത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരിച്ച ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഡിസൈൻ ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുവിൻ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് മെസ്സേജ് തന്ന് നമ്മളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിച്ച ചെമ്മാച്ചന് പീറ്റർബറോ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്ദിയുടെയും പനിനീർ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ വികാരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യൂസ് കിരിയാക്കോസ് അച്ഛൻ, നമ്മുടെ ഷെപ്പേർഡ്, നമ്മുടെ ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു തന്ന് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛൻ, ഈ OBBSന്റെ പൂർണ്ണമായ സക്സസിന് വേണ്ടി എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്താങ്ങും അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന് പീറ്റർബറോ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്ദിയുടെയും പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ അനൂപച്ചൻ OSSEA UK സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി അനൂപച്ചൻ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അച്ഛനും ടീമും സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിനും OBBSന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നൽകി തന്ന ഉദാത്തമായ സംഭാവന, പിന്തുണ അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസനീയമാണ്. അച്ഛൻ ഇനിയും കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം കഴിവുകളും താലന്തുകളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പീറ്റർബറോ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈമൺ സാർ. അദ്ദേഹം UK അയർലൻഡ് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ പോലും കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈമൺ സാർ കാണിക്കുന്ന ആ പ്രയത്നം സ്തുത്യർഹമാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മോടൊപ്പമായി ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്ത് നമ്മളെ ധന്യമാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈമൺ സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണെങ്കിലും ഫാദർ നൈനാൻ അച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പം കൂടുവാൻ ഇന്ന് അവസരമുണ്ടായി. അച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പം കൂടുകയും സ്നേഹമാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എന്ന മെസ്സേജ് നിന്ന് നമ്മളെ ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്ത അച്ഛനോടുള്ള സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി സിബി മാത്യു വർഗീസ് അച്ഛൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും എന്താണ് മ്യൂസിക് എന്നും നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു വേഷനാണെന്നും വളരെ ലളിതമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ധന്യമാക്കിയ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനോയ് അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസൻ അച്ഛൻ, രണ്ടച്ഛന്മാരും നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ പട്ടക്കാരാണ്. അവരുടെ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ OBBS ഇത്രയും സക്സസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പിൽ രണ്ടച്ഛന്മാരുടെയും മഹത്തായ പങ്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു OBBS പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ തിട്ടതയില്ലാതെ പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു വന്നുകൊണ്ട് വളരെ സസന്തോഷത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആക്ഷൻ സോങ് ആൻഡ് മറ്റ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ബിനോയ് അച്ഛൻ കാണിച്ച മഹാമനസ്കത എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്ത ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പിന്നിലും നമ്മുടെ ബിനോയ് അച്ഛന്റെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ കണികകളുണ്ട്. അച്ഛനോടും രണ്ടച്ഛന്മാരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ OBBS കോർഡിനേറ്റർ മിസ്സിസ് സോഫിയ ബിനോയ്, അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ മിസ്സിസ് ജിൻസി ജബി, ഇവരുടെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമവും നിർലോഭമായ പിന്തുണയും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അവയൊക്കെയും അത്യന്തവും ആവേശവും പ്രോത്സാഹനവും പകരുന്നതായിരുന്നു. ഇനിയും മുമ്പോട്ട് ദൈവം സോഫിയ കൊച്ചമ്മയെയും ജിൻസിയെയും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ചമ്മയോടും ജിൻസിയോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പീറ്റർബറോ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നെടുംതൂണായി സൺഡേ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ സാജൻ വർഗീസ്. ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത് മുത്തുകൾ പോലെ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കുട്ടികളെ ചേർത്ത് നിർത്തി നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി നമ്മെ നയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തുത്യർഹമാണ്. പീറ്റർബറോ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.
അടുത്തതായി നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ആൻഡ് OBBS ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളാലാകുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിസ്വാർത്ഥമായി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഇവർ അനേകം മണിക്കൂറുകൾ അർപ്പണബോധത്തോടുകൂടി ഈ സൺഡേ സ്കൂളിന് വേണ്ടി, ഈ OBBSന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസനീയമാണ്. ഇവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പീറ്റർബറോ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു OBBS പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാൻ അനുമതിയും അവസരവും തന്ന, അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഒരുക്കി തന്ന പള്ളിയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ട്രസ്റ്റി മിസ്റ്റർ വർഗീസ് പി തോമസ്, സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ പോൾസൺ വർഗീസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ നിങ്ങളോടുള്ള പീറ്റർബറോ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇടവകാംഗമായ മിസ്റ്റർ ജെബി വർഗീസിനോടാണ്. തന്റെ ജോലി തിരക്കുകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്കും ഇടയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് ഇത്ര മനോഹരമായി കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനും അദ്ദേഹം കാണിച്ച ഉത്സാഹവും ആത്മാർത്ഥതയും നിസ്തുല്യമാണ്. ജെബിയോടുള്ള കൃതജ്ഞതയും സ്നേഹവും പീറ്റർബറോ സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാ പേരൻസിനോടുമാണ്. കുട്ടികളെ റെഗുലർ ആയിട്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ OBBS ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും വെള്ളവും വളവും നൽകി അവരെ തളിർക്കുവാനും പുഷ്പിക്കുവാനും ഇടയാക്കിയ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്, പിന്തുണ ഈ OBBSന്റെ സമസ്ത തലങ്ങളിലുമുള്ള ഉയർച്ചയുടെ പ്രധാന കാരണമാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി അവസാനമായി ഒട്ടും പിറകിലല്ലാതെ നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണ്. അവരുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഈ ജീവിതത്തിനിടയിലും അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലകൾ ഭംഗിയായി ചെയ്ത് ഇത്ര മനോഹരമായി ഒരു ദൃശ്യവിരുന്ന് ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചവെച്ച ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാവൽ പിതാവായ മർത്തോമോസ് ലീഹയുടെയും പരിമല സിൽമേനയുടെയും മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Only one person you forgot, it's you. Okay, I'm taking this opportunity to thank Shivangi for delivering this beautiful vote of thanks and being with us for everything until now, and we expect that in the future as well. Thank you. Now we have approached the closing session of our OBBS 2021. I thank each and everyone for their valuable time. I would like to invite our church member, Reverend Father Binoy Achin, for the benediction and closing prayer. പാർക്കുമോർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളെ ഈ നിമിഷം വരെയും പരിപാലിച്ച വൻകൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു. തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തതായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയ നന്മയ്ക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാല നാഥ, ഇതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതായ എല്ലാ കരങ്ങളെയും അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവക നയിക്കുന്ന അച്ഛനെയും ദൈവമേ, അച്ഛനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും തിരുസന്നിധി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാസനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഭദ്രാസനത്തിലെ അധിപനായ അഭിമന്യ തിരുമേനിയും എല്ലാ വൈദികരെയും ഇടവകളെയും തിരുസന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാഥ, ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു തലമുറയ്ക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായ രീതിയിൽ നല്ല മാതൃകയുള്ളവരായി നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരെയും തിരുസന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നൽകിയതായ കഴിവ്, ദൈവമേ അവിടുത്തെ തിരുനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പഠിച്ചതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ളതായ കഴിവൊക്കെയും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. തമ്പുരാനെ, അവരുടെ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ
ആത്മീയ ഭക്ഷണമായി തീരുവാൻ ഈ വർഷത്തെ OBBS അവിടുന്ന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതയാത്രയിൽ പതറുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തമ്പുരാനെ, ഇതിന്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചതായ, ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതായ ദൈവമേ, ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും തിരുസന്നിലോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കണം. ആദ്യോടെ അവസാനം വരെയും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. ആയത് ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യമറിയാമിന്റെയും സഭയുടെ കാൽപിതാക്കന്മാരായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെയും മോർ ദിവനാസിയോസിന്റെയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരുടെയും ശുദ്ധിമതികളുടെയും മധ്യസ്ഥകളാലും അനുഗ്രഹങ്ങളാലും തന്നെ ആമീൻ. ടിജോച്ച അച്ഛൻ ആശീർവാദം. ബാറക്കുമോർ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും സംബന്ധിച്ചതായ എല്ലാ ആളുകളോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായ ബിനോയച്ചൻ, കൊച്ചമ്മ, അതുപോലെ എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകര്, പേരൻസ്, കുഞ്ഞുങ്ങള്, എല്ലാവരോടും കൂടെയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Thank you. Thank you, Binoyecha and Tijuecha. I thank each and everyone who have gathered here. It was a grand, successful event. Thank you once again. Thank you. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പെർഫോം ചെയ്തു. വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബിനോയച്ചൻ, കൊച്ചമ്മ, അതുപോലെ ഇടവക്കാരെല്ലാവരോടും കൃത്യമായ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും പിരിയാം. താങ്ക് യു. Thank you, everybody. Thank you. Thank you all. Thank you.